magnetic flux. Magnetic flux. Magnetic flux is denoted by letter phi. Okay. What is the formula for magnetic flux? Magnetic flux is a scalar quantity and which is always dot product of magnetic induction vector and area vector. Area vector कसा काढायचा तो देखील आपण लास्ट टाइम स्टडी केलेला आहे. ओके, सो लास्ट टाइम स्टडीड वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड द मॅग्नेटिक फ्लक्स एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर कन्सेप्ट जी आहे ती देखील आपण बघितलेली आहे. एरिया वेक्टर म्हणजे काय असतं सांगा? एरिया वेक्टर म्हणजे अ वेक्टर whose magnitude is equal to the area and direction is normal to that area or perpendicular to that area. Okay, so that is the concept of area vector. म्हणजे एक सर्कल सपोज असेल, सपोज देयर इज अ सर्कल विच इज इन XY प्लेन. अभी सर्कल XY प्लेन में है तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? के कैप, पाई आर स्क्वायर के कैप. सो इन दिस वे वी कैन डिसाइड द एरिया वेक्टर. सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना पड़ेगा और उसके बाद एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. अभी मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब रहता है, मिनिमम कब रहता है? देखिए इसमें 3 केसेस है. केस 1, व्हाट इज केस 1? व्हेन एरिया इज perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field. When area is perpendicular to magnetic field, मतलब डायग्राम ऐसा आ जाएगा. दिस इज द डायग्राम. So this is the direction of the magnetic field which is from left to the right, direction of the magnetic field, and area is perpendicular to magnetic field. अभी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मतलब क्या रहता है? एरिया वेक्टर को जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दैट इज ए बार. सो व्हेन एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज कमिंग टू बी 0, not 90 degree. When area is perpendicular to magnetic field, theta is coming to be 0, and therefore flux created will be maximum in this case, because flux is given by formula b bar dot a bar, that is b a cos theta. Okay, where theta is the angle between area vector and magnetic induction. So maximum flux is ba. अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो, या फिर थीटा 0 है तो ऐसा हो जाएगा. नेक्स्ट केस 2. केस 2, if area is parallel, if area is parallel to magnetic field, if area is parallel to magnetic field, so diagram will be like this. अभी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसा आ जाएगा? एरिया हॉरिजॉन्टल है तो एरिया वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन वर्टिकल आ जाएगी. एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी बार, दिस इज ए बार. So when area is parallel to magnetic field, theta is coming to be 90 degree and flux is coming to be 0. Flux is equal to 0. Flux 0 आ जाएगा. मतलब वही एरिया पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखा और फिर रोटेट करके पैरेलल रखा, तो वो 90 डिग्री का रोटेशन करने के बाद, मतलब परपेंडिकुलर का पैरेलल एरिया होने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम टू 0 आता है. सो हाउ टू चेंज द फ्लक्स? बाय रोटेशन ऑफ द एरिया ओनली in the magnetic field. Okay, so case 3.
Case 3, if area is inclined to magnetic field, inclined to magnetic field, that is theta is equal to something theta is there, it is not equal to 0 or it is not equal to 90, so it will be between 0 to 90 degree, and therefore, so I can draw this draw the diagram like this. So this is the magnetic field from left to right, and area is like this, suppose, that is inclined, and direction of the area vector will be like this. So एरिया को हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वही उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है. सो दिस एंगल इज थीटा. So here in this case, flux is equal to BA cos theta. So that is the flux. Flux is a scalar quantity, and what is the SI unit of magnetic flux? SI unit of magnetic flux is Weber. Remember this. In short, it is written as WB. This is the SI unit of the magnetic flux. So these are the terms related to the magnetic flux. Last time we have studied one problem from the JEE Mains exam, JEE Main 2020, related to magnetic flux. अभी नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. अभी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, देखिए. Suppose there is a closed surface like this. Okay, so this is a completely closed surface. Closed loop म्हणत नाही मी काय म्हणतोय, closed surface म्हणतोय. Closed surface का मतलब क्या है, अंदर का एयर बाहर नहीं जा सकता, बाहर का एयर अंदर नहीं जा सकता, इतना completely closed है. Okay, so this is a completely closed surface. Okay, मतलब one hollow sphere is a completely closed surface. A cube is completely closed surface. There should not be any opening between them. अभी closed surface है तो कोई भी closed surface पर magnetic flux zero रहता है. This is the Gauss law of magnetism. Gauss law of magnetism क्या है? Magnetic flux on any closed surface. Any closed surface is always equal to 0. म्हणजे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस लिया तो उस पर मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज 0 रहेगा. ओके, मतलब वो क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने दो, उसमें नंबर ऑफ मैग्नेट डाल दो, कुछ नहीं होता है. म्हणजे या क्लोज सरफेसच्या बाहेर मॅग्नेट्स असतील किंवा आतमध्ये अनेक जरी मॅग्नेट ठेवले, ओके, बाहेर ठेवा किंवा कुठेही नंबर ऑफ मॅग्नेट्स जरी ठेवले तर या सरफेसवरचं फ्लक्स जे आहे ते काय येतं, झिरोच येतं नेहमी. आता हे फ्लक्स झिरो काय येतं याचं आपण लॉजिकल रिझन जर बघितलं तर हे असं येणार आहे. सपोज एक मॅग्नेट आपण येतं बाहेर ठेवूया, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साऊथ पोल, आणि हा एक क्लोज्ड सरफेस आहे. आता मॅग्नेटिक फ्लक्सची मी कन्सेप्ट अशी देखील सांगितलेली होती की एखाद्या सरफेसवरचं मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय असतं, नंबर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू दॅट एरिया. आता बघा, नॉर्थ पोल पासून सपोज एक मॅग्नेटिक फील्ड लाईन निघाली, ती साऊथ पोल कडे जाणार आहे. हे बघा, कम्प्लिटली क्लोज्ड सरफेसवर असेल तर काय होतंय, जेवढ्या मॅग्नेटिक लाईन्स आत जातात तेवढाच त्याच्यामधून बाहेर येतात. आता ही एक गोष्ट सांगायची राहिली तुम्हाला की मॅग्नेटिक फील्ड लाईन आत जात असतील तर त्याला काय म्हणायचं, नेगेटिव्ह फ्लक्स. आणि मॅग्नेटिक लाईन्स जर त्या सरफेस मधून बाहेर निघत असतील
तर त्याला पॉझिटिव्ह फ्लक्स म्हणायचं. आता हे बघा, जेवढ्या लाईन्स आत येतात तेवढ्याच लाईन बाहेर जातात आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जेवढं इनवर्ड फ्लक्स एका साईडला तयार होतं तेवढंच दुसऱ्या साईडला आउटवर्ड फ्लक्स तयार होतं. आणि नेट फ्लक्स जर काढलं, नेट मॅग्नेटिक फ्लक्स ओव्हर कम्प्लीट क्लोज्ड सरफेस काढलं तर काय येतं, ते 0 येतं. म्हणजे मॅग्नेट बाहेर ठेवला तर असं होणार आहे. सपोज एक मॅग्नेट मी आत ठेवला, आता नॉर्थ पोल साऊथ पोल, तर काय होणार, नॉर्थ पोल मधून लाईन बाहेर निघणार आणि साऊथ पोल, कारण मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप ना. आता बघा, मॅग्नेट याच्या आतमध्ये ठेवला सरफेसच्या आत, जेणेकरून फ्लक्स प्रोड्यूस होते का बघण्यासाठी. तर पुन्हा एकदा काय होणार बघा, नॉर्थ पोल पासून लाईन बाहेर निघणार मॅग्नेटिक फील्ड लाईन आणि साऊथ पोलला परत एंटर करणार. म्हणजे जी लाईन सरफेस मधून बाहेर पडणार ती सरफेसच्या आत परत येणारच आहे. म्हणजे जेवढं आउटवर्ड मॅग्नेटिक फ्लक्स, जेवढं पॉझिटिव्ह फ्लक्स इथं तयार झालाय तेवढंच काय होणार आहे, इथं निगेटिव्ह फ्लक्स इथं तेवढंच तयारच होत आहे. आणि टोटल सम काढली तर टोटल सरफेस, टोटल क्लोज्ड सरफेसवरचं फ्लक्स काढलं तर परत काय येणार आहे, 0 येणार आहे. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. जर म्हणजे गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम थोडक्यात काय सांगतो, मोनोपोल डज नॉट एक्झिस्ट हे सजेस्ट करतो. समजा फक्त नॉर्थ पोल असता, म्हणजे फक्त नॉर्थ पोल आपण प्रोड्यूस करू शकलो असतो, तर काय झालं असतं, या नॉर्थ पोल पासून इकडून पण लाईन बाहेर निघणार आणि इकडून पण लाईन बाहेर निघणार आणि मग क्लोज्ड सरफेसवर फ्लक्स तयार झाला असता. लक्षात येते मी काय सांगतोय. या नॉर्थ पोल मधून दोन्ही साईडनं मॅग्नेटिक फील्ड लाईन बाहेरच पडणार आहेत, हे आत येणार नाहीयेत कुठून. म्हणजे नॉर्थ पोल सी रिलेटेड फक्त विचार केला तर. म्हणजे एखाद्या क्लोज सरफेसवर फ्लक्स कधी प्रोड्यूस होऊ शकतं, जर फक्त एक सिंगल नॉर्थ पोल किंवा सिंगल साऊथ पोल त्या क्लोज्ड सरफेसच्या आतमध्ये ठेवला तर. बट इट इज अ इम्पॉसिबल थिंग, कारण मोनोपोल डज नॉट एक्झिस्ट. मोनोपोल एक्झिस्ट करत नसल्यामुळं क्लोज्ड सरफेसवर याचा मिनिंग काय झाला, कधीही मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होणार नाही. तर यालाच काय म्हणतो आपण, गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम असं म्हणतो. ओके. म्हणजे सपोज एक क्वेश्चन असा आला की देर इज वन स्पेस वेअर मॅग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला. मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे, बी आहे 2 टेस्ला. अँड देर इज अ क्यूब, एक क्यूब आहे की ज्याची साईड आहे 10 सेंटीमीटर. तर क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं, हाऊ मच इज द मॅग्नेटिक फ्लक्स ओव्हर द क्यूब, टोटल मॅग्नेटिक फ्लक्स ओव्हर द क्यूब. तर आन्सर काय येणार आहे, डायरेक्टली 0 आन्सर येणार. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम. कारण कुठलाही क्लोज्ड सरफेस असेल तो मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवा किंवा मॅग्नेट त्या क्लोज सरफेसच्या आत ठेवा किंवा अनेक मॅग्नेट्स क्लोज सरफेसच्या बाहेर ठेवा, काही जरी केलं तरी त्या सरफेसवर मात्र टोटल मॅग्नेटिक फ्लक्स काय राहतं, 0च राहतं. याला गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम असं म्हटलं जातं. आणि याचं रिझन काय सांगितलं मी, कारण एखाद्या सरफेसवर फ्लक्स तयार होण्यासाठी त्या सरफेस मधून मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आरपार जाव्या लागतात. ओके. आणि एखाद्या सरफेसवर जेवढ्या लाईन्स बाहेर जात आहेत तेवढ्याच लाईन जर आत येत असतील तर त्याचा मिनिंग काय होणार, जेवढं पॉझिटिव्ह मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होणार आहे तेवढंच निगेटिव्ह मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होणार आहे. आणि टोटल सम केली तर काय येणार आहे, 0 येणार आहे. म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्स कॅन बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, हे एक लक्षात ठेवावं लागेल. मॅग्नेटिक फ्लक्स पॉझिटिव्ह कधी असतं, इफ मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आर गोइंग आउटवर्ड थ्रू द सरफेस. आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स निगेटिव्ह कधी असतं, when magnetic field lines are entering into the surface. ओके. त्यावेळी मॅग्नेटिक फ्लक्स जे आहे ते निगेटिव्ह असतं. सो गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम लक्षात आला का, त्याचं स्टेटमेंट काय आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑन एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. नाउ कन्क्लुजन्स ऑफ द गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम. काही वेळेला हे कन्क्लुजन देखील माहिती असणं आवश्यक आहे. Conclusions of Gauss law of magnetism. First conclusion, flux
that is magnetic flux over closed surface is always 0. सेकंड, हे कशामुळे होतंय? बिकॉज दुसरं याचं कन्क्लुजन होतं मोनोपोल डझंट एक्झिस्ट. मोनोपोल डझंट एक्झिस्ट होत असल्यामुळं. तिसरी गोष्ट म्हणजे काय? मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स फॉर्म क्लोज्ड लूप. जर क्लोज लूप मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स करत नसत्या तरी देखील आपण फ्लक्स प्रोड्यूस करू शकलो असतो, परंतु क्लोज लाईन करत असल्यामुळं जेवढी लाईन बाहेर जाणार तेवढी आत येणारच आहे. हे क्लोज्ड लूप फॉर्म करत असल्यामुळे होणार आहे. ओके, मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स always form closed loop. Magnetic field lines always form closed loop. क्लोज्ड सरफेस म्हणजे हॉलो किंवा सॉलिड दोन्ही घेऊ शकताय. सरफेस एकसारखा पाहिजे, त्याला कुठेही होल नसलं पाहिजे. ओके, म्हणजे सॉलिड स्पिअरचा सरफेस हा क्लोज्ड सरफेस होतोय, किंवा हॉलो स्पिअरचा सरफेस हा देखील काय होतोय? क्लोज्ड सरफेसच होतोय. ओके, त्याला एंड पॉइंट त्या सरफेसचा कुठे सापडला नसला पाहिजे आपल्याला. आणि याचं स्टेटमेंट जे आहे, गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझमचं स्टेटमेंट काय देणार? बी बार डॉट डीएस बार. बी बार डॉट डीएस बार म्हणजे बी इंटू ए. डीएस म्हणजे हे स्मॉल एरियासाठी सिम्बॉल वापरतो. जनरली ए इज द सिम्बॉल फॉर लार्ज एरिया अँड डीए वापरण्याऐवजी काय करतो? डीएस वापरतो. जनरली डीएस इज सिम्बॉल फॉर दी स्मॉल एरिया. सो इंटिग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएस बार म्हणजेच काय झालं? मॅग्नेटिक फ्लक्स ओव्हर अ क्लोज्ड. इथे इंटिग्रेशनला सर्कल साइन दिलाय म्हणजे काय? कम्प्लिटली क्लोज्ड सरफेसवरचं, इथे यस पण लिहितो, क्लोज्ड सरफेस. हे सर्कल म्हणजे इंटिग्रेशनचं साइन आहे ना हे, आणि त्याच्यावर सर्कल दिलं की कम्प्लिटली क्लोज्ड आहे ते सरफेस. त्याच्यावरचं इंटिग्रेशन जे आहे, ओके, कशाचं? बी बार डॉट डीएस बार म्हणजे बी बार डॉट ए बार म्हणजे फ्लक्स हे काय असतं? क्लोज सरफेसवरचं 0 असतं. हे मॅथमॅटिकली याचं स्टेटमेंट आहे. One more important conclusion we can write, that is poles always exist in pairs and they always exist in equal strengths. म्हणजे जिथं नॉर्थ पोल असणार तिथं साऊथ पोल असणारच आहे, ही पहिली महत्वाची गोष्ट. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, नॉर्थ पोलची जेवढी स्ट्रेंथ असणार तेवढी साऊथ पोलची स्ट्रेंथ असणारच आहे, लक्षात घ्या. हे देखील गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम प्रूव्ह करतोय असं त्याचा मिनिंग होईल, लक्षात घ्या. ठीक आहे, कारण नॉर्थ पोल बरोबर साऊथ पोल असेल आणि नॉर्थ पोल पेक्षा साऊथ पोल थोडासा वीक असेल तर काय होऊ शकतंय? सपोज हा एक क्लोज्ड सरफेस आहे आणि आपण म्हटलं की पोल्स एक्झिस्ट इन पेअर्स, नॉर्थ पोल साऊथ पोल. ओके, नॉर्थ पोल स्ट्रॉंग असेल तर काय होणार? याच्यामधून जास्त फील्ड लाईन्स बाहेर पडणार, आणि साऊथ पोल वीक म्हणजे कमी फील्ड लाईन्स फक्त आत येणार त्याच्याकडे, असं होतंय. मग या केसमध्ये काय झालं असतं? पॉझिटिव्ह फ्लक्स विल बी मोर on the right hand side, negative flux will be less on the left hand side, and therefore net flux will not be equal to 0. ओके, पण हे असं कधीही होऊ शकत नाही. तर गॉस लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम असं देखील सजेस्ट करतो, ओके, मोनोपोल डझंट एक्झिस्ट, दॅट इज पोल्स एक्झिस्ट इन पेअर and they always have same pole strength. म्हणजे नॉर्थ पोलची पोल स्ट्रेंथ जेवढी असणार आहे तेवढीच नेहमी साऊथ पोलची पोल स्ट्रेंथ असणारच आहे. ओके,
मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे पहिली गोष्ट फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला काय आहे? बी बार डॉट ए बार. एरिया इज परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फ्लक्स, म्हणजे हा एरिया आहे सपोज, आणि हा पेन जो आहे तो मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे. बघा एरिया काय आहे? परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे. ठीक आहे. थीटा किती येणार बघा, थीटा तुम्हाला काढता आला पाहिजे. एरिया इज परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड, सॉरी एरिया इज परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर थीटा किती येणार इथं? थीटा 90 डिग्री नव्हे. थीटा अँगल कशामधला आहे? एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक इंडक्शन यांच्यामधला अँगल. एरिया वेक्टर कसा असणार? एरियाला परपेंडिक्युलर काढलेली नॉर्मल, सॉरी एरियाला परपेंडिक्युलर जी असणार तीच काय असणार आहे त्याची डायरेक्शन, म्हणजे एरिया वेक्टर म्हणणार ना आपण त्याला. एरियाला परपेंडिक्युलर जी काय असेल ती त्याची डायरेक्शन असणार आहे. मग एरिया जर मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर असेल तर काय होणार? थीटा 0 येणार. हे अगोदर लक्षात येते का? हे डायग्राम काढून सांगतो पुन्हा एकदा. सपोज दिस इज एरिया विच इज परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, हा एरिया आहे, लक्षात घ्या, जो परपेंडिक्युलर टू मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आता एरिया वेक्टर म्हणजे काय? एरिया वेक्टरची डायरेक्शन कशी असते? परपेंडिक्युलर टू दॅट एरिया. सो दिस इज ए कॅप, दिस इज बी कॅप. सो थीटा इज इक्वल टू 0, दोघांच्या डायरेक्शन सेम असल्यामुळं. आणि फ्लक्स काय येणार आहे? बी ए कॉस थीटा. सो बी ए येणार, कारण कॉस 0 म्हणजे काय असतं? 1 असतं. हा. सो नेक्स्ट part we are going to study now. Next part is magnetic intensity. Next part is magnetic intensity. Magnetic intensity, which is denoted by letter H. Okay, magnetic intensity which is denoted by letter H. आता मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी म्हणजे काय? मॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे बी, ती एक वेगळी टर्म आहे. मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी म्हणजे काय? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी which represent strength of magnetic field in vacuum. म्हणजे व्हॅक्यूम मध्ये सपोज एखाद्या ठिकाणी आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेला असेल, ओके, तर त्या मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ रिप्रेझेंट करण्यासाठी एक वेक्टर क्वांटिटी वापरतो आणि त्याला काय म्हणतो आपण? मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी असं म्हणतो. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच रिप्रेझेंट स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपल्याला एक वेक्टर क्वांटिटी यूज करावी लागते, त्याला मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी असं म्हणतो. ओके, आता मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं लक्षात घ्या. म्हणजे त्याची डेफिनेशन कशी आहे, एक्झॅक्टली काय आहे? तर मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी इज नथिंग बट, मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी आपण असं म्हणू शकतो, इंटेन्सिटी इज dipole moment. It is related to the dipole moment applied per unit volume by external magnetic field. External magnetic field. लक्षात घ्या, म्हणजे मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी ही एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डशी रिलेटेड टर्म आहे आणि ती काय असते? इट इज डायपोल मोमेंट अप्लाइड पर युनिट व्हॉल्यूम आहे. लक्षात घ्या, पर युनिट व्हॉल्यूम. एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला.
Suppose this is a horseshoe magnet. Horseshoe magnet. हा साऊथ नॉर्थ पोल आहे आणि हा साऊथ पोल आहे. आता मॅग्नेटिक फील्ड कसा असणार आहे नॉर्थ पोल टू साऊथ पोल. आता बघा नॉर्थ पोलची पोल स्ट्रेंथ एम असेल आणि नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल मध्ये सेपरेशन किती असेल 2L असेल. तर इथे डायपोल मोमेंट किती येणार सांगा. डायपोल मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ. बरोबर है ना. डायपोल मोमेंट म्हणजे काय असतं. डायपोल मोमेंट क्या रहता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ. ये डायपोल मोमेंट रहता है. क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल है मतलब पोल स्ट्रेंथ कुछ रहेगा. नॉर्थ पोल साउथ पोल में डिस्टेंस दैट इज मैग्नेटिक लेंथ कुछ रहेगा और पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का प्रोडक्ट तो उसको क्या बोलते हैं हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं. और इधर ये जो डायपोल मोमेंट है इस वॉल्यूम पे सपोज अप्लाई किया. इधर कुछ वॉल्यूम भी होगा ना. नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कुछ स्पेस रहेगा उसका कुछ वॉल्यूम रहेगा. ओके. सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या है. मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नथिंग बट डायपोल मोमेंट अप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम है. यम अप्लाइड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो स्पेस रहेगा उस पर ये डायपोल मोमेंट एक्ट होगा और ये डायपोल मोमेंट अप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम इसको क्या बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं. सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायपोल मोमेंट अप्लाइड पर यूनिट वॉल्यूम. ओके. तो इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा. एसआई यूनिट विल बी डायपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर रहता है. डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मीटर क्यूब रहता है. तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगा इसका एम्पियर पर मीटर आ जाएगा. सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एसआई यूनिट आ जाएगा एम्पियर पर मीटर और इसका डायरेक्शन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन रहेगा. डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. From south pole to the north pole. This is the direction. Because H is m applied by volume ना and therefore जितना m applied है मतलब जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा वही H का डायरेक्शन रहेगा. Direction is from south to the north. There is one more important formula related to magnetic intensity. This formula is also required to be remembered and that is H magnetic intensity is nothing but magnetic intensity is equal to magnetic induction in vacuum divided by permeability of vacuum. हा देखील एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी H इज इक्वल टू B0 बाय μ0. मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी म्हणजे काय असतं मॅग्नेटिक इंडक्शन इन व्हॅक्यूम म्हणजे व्हॅक्यूम मध्ये म्हणजे तिथं मटेरियल कुठलंही ठेवलेलं नाहीये. मटेरियल नसतानाची केस आहे लक्षात घ्या. मटेरियल आता समजा ही एक स्पेस आहे ठीक आहे आणि इथं काहीतरी मॅग्नेटिक इंडक्शन आहे म्हणजे तिथं मटेरियल कुठलंही आजूबाजूला नसलं पाहिजे. कुठलंही आजूबाजूला मटेरियल नसताना इथं काहीतरी मॅग्नेटिक इंडक्शन B0 आहे आणि परमिएबिलिटी ऑफ व्हॅक्यूम μ0 आहे. ठीक आहे. तर H is nothing but B0 by μ0 or we can write as B0 is equal to μ0 into H. B0 is equal to μ0 into H or H is equal to B0 by μ0. म्हणजे मॅग्नेटिक इंडक्शन आणि मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी या दोघांच्या मध्ये हे रिलेशन आहे. कशाचं रिलेशन आहे परमिएबिलिटीचं रिलेशन आहे. सो H is equal to B0 by μ0. याच्यावरून एक क्वेश्चन मी विचारू शकतो. क्वेश्चन काय येणार बघा. Question is like this. What is
magnetic intensity inside solenoid? Inside solenoid, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या रहेगा? व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनसाइड सोलेनॉइड? सोलेनॉइड का हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना है। ओके, कैसे निकालना है देखो, मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी इनसाइड सोलेनॉइड. आता मॅग्नेटिक इफेक्ट हा टॉपिक आपला झालेला आहे, बरोबर है ना? आता त्याचा फॉर्म्युला सांगा. मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड सोलेनॉइड क्या रहता है? मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड सोलेनॉइड, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड सोलेनॉइड दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आय असा फॉर्म्युला आहे, माहित आहे ना? मॅग्नेटिक सोलेनॉइडच्या आतमध्ये असणारं मॅग्नेटिक फील्ड किती असतं? म्यू नॉट एन आय असतं. हा मॅग्नेटिक इफेक्ट मध्ये आपला फॉर्म्युला झालेला आहे. ओके, आणि आपल्याला काय काढायला सांगितलं? मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी एच काढायला सांगितलंय. सो देअरफॉर मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी इनसाइड सोलेनॉइड magnetic intensity inside solenoid H is equal to B naught by mu naught na, that is mu naught Ni divided by mu naught. So magnetic intensity inside solenoid is mu naught into I, N into I. mu naught get cancel Ni. So सोलेनॉइडच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी किती असते? म्यू नॉट जस्ट एन आय असते. एन म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ इंटू करंट. सो दिस इज मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी. आता याची डायरेक्शन, आणखी एक महत्वाची गोष्ट, डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी कशी असते? साऊथ टू नॉर्थ. इट इज इंटरनली अँड एक्सटर्नली इट इज नॉर्थ टू साऊथ. हे लक्षात ठेवा. एक्सटर्नल टू द मॅग्नेट. इंटरनली साऊथ टू नॉर्थ, एक्सटर्नली नॉर्थ टू साऊथ. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. So less than 1 minute is